Hello everyone, I am Lavana HM, Assistant Professor of English, Government Festival College, Kaduru. Today in this session we are going to discuss what happens in the Act 3, Scene 6 of Macbeth play. Before going to that particular scene, we shall know what happened in the last scene, that is Act 3, Scene 5. So here, this scene actually takes place at the heath where the three witches meet the goddess of witchcraft Hecate. There is thunder as they meet, and Hecate here is displeased with the three witches for meeting Macbeth without her help. She tells them to meet Macbeth in a cave, and that is the seat of Acheron. She decides that she will use all her powers to destroy Macbeth, who, as per her, is a wayward and defiant child. So, she actually describes the preparations that have to be made to receive Macbeth, who will visit them. And she also describes that they should make him feel that he is perfectly safe and invincible, because the sense of security is man's worst enemy. And here Macbeth now seeks the witches of his own accord, and they are now sure that he is their power. They plan to drive him forward on his career of crime, and so to his downfall. So these are the things happens in the last scene, that is scene act 3. So here ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀತ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ವಿಚಸ್ಸು ಹೆಕೆಟನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಕೆಟ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ ಹೆಕೆಟ್ ಅವ್ರ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು 3 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತನ್ನ ಓಕೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಕೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅವನು ಕೇವಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ರಾನ್ ಕೇವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಮತ್ತು ಅವಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ನು ನಂಬಿಕಸ್ಥಾನಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ವಿಚಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಬೇಕಂತ ಅವನು ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಚಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತನ್ನ ತಾವು ದಾಳವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಪವರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಕ್ರೈಮ್ ಕರಿಯರನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ನು ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್. ಸೊ ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀನ್, that is act 3rd and scene 6th. So here the scene actually takes place, as we are told, somewhere in the Scotland, and here in his speech with sounds of irony, Lennox comes forward as a representative of the Scottish chiefs, and the feeling of them all by this time is that Macbeth is guilty. And Lennox tells another lord that Macbeth's irrational and strange actions are being viewed with concern. He says that Duncan and Banquo are dead, and it is considered that the sons killed their respective fathers before escaping. Lennox says that had Macbeth laid hands on Duncan's sons, Malcolm and Donalbain, and Banquo's son, Fleance, he would have killed them also for their treacherous acts, just as he killed the king's 2 grooms. At present, Lennox continues and says that Macbeth would have killed the sons for the treacherous acts, but at present Macbeth is very unhappy with the Macduff. And here Macbeth's conduct has already awakened suspicion. The Lord tells
Lennox that Malcolm is in the English court where he is a welcomed guest. And Macduff has also gone there to seek England's help to save Scotland from ruin. And and the Lord says that the English king actually Northumberland and Seward are all willing to help them, and that despite repeated requests from Macbeth, Macduff has refused to return to Scotland. And Lennox prays for the safety of the Scotland here. So, Lord also says that the English kings are willing to help, and despite repeated requests from Macbeth, Macduff has refused to return to Scotland. So, somehow they begin to doubt Macbeth. And the Lord's speech reveals how fear has actually gripped the people, and they are pinning for the days when they can live in security and honor. So, the scene shows how disaffection has been spreading among the nobleman, and how even those who, like Lennox, were close to Macbeth are turning against him. So Lennox has been loyal to Macbeth, but he has finally come to question Macbeth's honesty and integrity. He calls Macbeth's celebrations the tyrant's feast. So in this scene, Macduff, who seemed to be a very minor character till now, has begun to assume the importance. So um, Macduff and Malcolm have impressed the King of England to come to Scotland's rescue, and Macbeth's conduct has already awakened suspicion, and his days may well be numbered. So these are the things um, happens in this particular scene ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೀನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೀನ್ ನಡೆಯೋದು ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಾಟಿಷ್ನ ಚೀಫ್ ಆಗಿ ಲೆನಾಕ್ಸ್, ಸ್ಕಾಟಿಷ್ ಚೀಫ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಲೆನಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆನಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲಾರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ಸ್ನ ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನ ಓಕೆ ಒಂಥರ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೂ ಲೆನಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಂಕನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕೋ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಅವ್ರು ಹೊರಟೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತು ಹೇಗೆ ರಾಜನ ಸಾಯಿಸಿದಾಗ ಆ 2 ಗ್ರೂಮ್ಸನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ತು ಓಕೆ ಆ ಟ್ರೆಕರಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ತುಂಬ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನುಮಾನನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಲಾರ್ಡ್ ಲೆನಾಕ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾಲ್ಕಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವನು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ, ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾಶ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ರಕ್ಷಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಸೇಸ್ ದಟ್, ಮತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಿಂಗ್ಸು ಅವನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಯದರಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ರಿಪೀಟೆಡಾಗಿ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ತನ್ನ ಮಾತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜನ ಎಷ್ಟು ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಹಾನರಬಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ ಈವನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತೀರಾ ಅವನ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಲೆನಾಕ್ಸ್ ಥರ ನೊಬೆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಹೇಳೋಂಗಾಗಿದೆ, ಅವನನ್ನು ಅನುಮಾನ ಪಡೋ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ಗೆ ಲೆನಾಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿದ್ದವನು, ಅಂಥವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಂಗಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ಸ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿನ, ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿನ. ಸೊ ಅವನು ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಟಿರಾನ್ಸ್ ಫೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಶೋಸ್, ಅದೇ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಸೀನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೈನರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್
ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸಹಾಯ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಡಂಕನ್ ಸನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಯವರು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡವರು ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಡಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ scene, and the scene ends with these things. Thank you.